തുടർന്നുള്ള മിനിറ്റുകളിൽ ദൈവം തന്നൊരു ചിന്തയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I would like to share with you in the next few minutes a small thought that has come into my mind. നമുക്ക് 25-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. Shall we turn our attention to Psalm 25 and verse 14 over there? സമയപരിധി കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുമ്പിലേക്ക് പോകട്ടെ. In the brevity of time, let me quickly take forward a few things. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, യഹോവയുടെ സഖിത്വം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും, അവിടുന്ന് തന്റെ നിയമം അവരെ അറിയിക്കുന്നു. The friendship of Jehovah is with them that fear him, and he will show them his covenant. വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഓരോ ദൈവ പൈതലിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. This is what God desires from every child of God in his or her life over here. ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശരിയായാൽ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിക്കോളും. If this friendship is correct and this relationship is okay, the rest of the things in a believer's life will be everything good over നമ്മൾ there. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്ന നല്ലത്, യഹോവയുടെ സഖിത്വം ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ. In some translations, it is like the friendship, or sometimes it is the secret, but the intimacy is being shown over here. വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഖിത്വം, ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ശരിക്കും അങ്ങ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം. This is what the Bible is reminding us. We have to be embracing that fellowship or that friendship together with God. ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ട് ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിലയുള്ളതായിട്ട് ലോകത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ Dear believers, there is nothing, this friendship is priceless, and there is nothing on this earth which has this expensive value over here. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാനൊരു സത്യം നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But let me remind you a truth over here. ദൈവമക്കളിൽ ഒരു 95% മേലെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അവകാശപ്പെടാനില്ല. There are people, let me tell you with this truth over there, more than 95% of the people cannot be accountable to this friendship over here. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. I'm not saying you are not born again over here. നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. I did not say you will not go to heaven. കർത്താവിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. I'm not saying you will not doing anything for the Lord. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. I'm not saying you are not giving anything for the എന്നാൽ Lord. വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷയ്ക്കപ്പുറം ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? But let me ask you over here, ask yourself by introspecting, are you having that intimacy? Are you having that accountability with God the Heavenly Father? ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. Let me raise this attention this morning. This thought has to rise in all our minds over here. അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ട് അറിയാമെന്നായി എൻ്റെ ചിന്ത. If we are enjoying this friendship, we are enjoying this accountability, people will learn and listen to our life over there. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വൃക്ഷത്തെ ഫലം കൊണ്ടറിയാം. Our Lord Jesus Christ said, the tree will be understood by the fruit it provides. ഇന്ന് ഈ സമയം മറ്റൊരാളിലേക്കല്ല, അവരവർ തന്നെ ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഹൃദ്യത, the sweetness of that relationship, ആ ബന്ധത്തിന്റെ ആസ്വാദ്യത, മാധുര്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? Let me ask you over here, you should not look into others' life. Let us ask ourselves, are we enjoying the sweetness of this intimacy with God over here? ആർക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സഖിത്വം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? Who can enjoy this friendship of Jehovah over here? ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ സഖിത്വം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത്. The friendship of Jehovah is with them that fear him, the believing community over there. അതാണ് ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 29-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, that is what we read in Job 29 and verse 4. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എന്റെ കൂടാരത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുകയും. As I was in the ripeness of my days, when the friendship of God was upon my tent. ഇയ്യോബിന്റെ കൂടാരത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. At the tent of Job there was the friendship of God over there. ആ സർവശക്തൻ തന്നോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന അനുഭവം ഇയ്യോബിനുണ്ടായിരുന്നു. That Job could enjoy that the God who is with him, the God Almighty over here. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ വെണ്ടക്കാക്ഷരത്തിൽ അത് എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. We put that as a placard in our homes over there. യഹോവ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. God is the leader of our home, and we place that on
a placard. പക്ഷെ ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യതയുണ്ടോ? We have that in our placards at our home, but do we really have that friendship over സർവശക്തൻ there? നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈ അനുഭവത്തിന്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് നിനക്കുണ്ടോ? Do you enjoy the sweetness of this God Almighty residing in your home? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. If that is the case, the experiences would be very different. അവനെ പറ്റിയാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. That about him, that is what the psalmist says. യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും. This person who has this friendship, he will be a blessed man over അത് there. കല്യാണത്തിന് മാത്രം വായിക്കാനുള്ളതല്ല. It is not a matter only to be said in ഈ marriage. കല്യാണത്തിന് പറഞ്ഞ ഈ പിള്ളേരൊട്ട് കേൾക്കുകയും ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം. And from my experience, let me say, when that is said, the children won't listen over there. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് വല്ലതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ. And if we have to say something to those marrying couples over there, we have to tell them early over there. സർവശക്തന്റെ സഖ്യതയും നമ്മുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് വരണം. The Almighty God's friendship, it has to come to our tent. ആട്ടെ, അവിടെ പറയുന്നു ആർക്കാണ് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? There we read over there, who can enjoy this? ദൈവത്തിന്റെ സഖിത്വം, ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേകമായ ബാന്ധവം ആർക്ക്? Who can enjoy this friendship and who can have it? നാം വായിച്ച 25:14 ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ സഖിത്വം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Please remember here, this friendship of Jehovah is with them that fear him. ആ ഭക്തൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. We read about that person who is blessed, and who is that fear him over there in in the next portion. അത് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഞാൻ പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തുത നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. I would like to bring one aspect of that from the portion over എനിക്ക് there. എൽഡേഴ്സ് ഒരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ആരും നോക്കിയിരിക്കണ്ട. I would like to conclude within the time given to me. അത് ശമൂവേലിന്റെ 1-ാം പുസ്തകത്തിലാണ്. 1 Samuel chapter 12. അതിന്റെ 12-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 Samuel chapter 12 verse 14. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. We read like this over there. നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയെ മറുക്കാതെ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് യഹോവയെ സേവിച്ച് യഹോവയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും നിങ്ങളും നിങ്ങളെ വാഴുന്ന രാജാവും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. If you will fear Jehovah, serve him, hearken unto his voice, not rebel against the commandment of Jehovah, both you and the king that reigneth over you be followers of Jehovah your God. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തരാകണം. Those who want to enjoy that friendship of God, you have to be that one that fear him over ആ there. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? What is that fear that mentions in this passage over here? ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ മറുക്കാതെ അനുസരിക്കുക. Those who are not forgetting the commandment of God over here. ആ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് ഒഫൻസീവായി നിൽക്കാതിരിക്കുക. You should not rebel against that commandment of God. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ റിബല്യസ് മെന്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒഫൻസീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ചു വല്ലതും പറയുന്നതാണെന്ന്. We always think those who are back answering, that is rebellious and offensive over ഇങ്ങോട്ട് there. വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നതാണെന്ന്. Those who think over there, who ask to come over here, the person goes the other way. That is we think over there. അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That is rebellion, one aspect over there. ഇപ്പൊ ഞാൻ സൈജാനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. I say something to our dear brother Saji over here. അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കുന്നു. That person listens over there. പക്ഷെ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്തോൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. Though the person listening and doing nothing and sitting simply over there. അങ്ങനെ ഒത്തിരി മിടുക്കന്മാർ നമ്മുടെ മധ്യയിലുണ്ട്. There are several such people over there in our midst. എന്നാ പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചൊന്നും പറയുകയില്ല. Anything you said, nothing will be answered back over there. പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു. There was a person like that in our പുള്ളിയോട് assembly. എന്നാ പറഞ്ഞാലും പുള്ളി തിരിച്ചൊന്നും പറയത്തില്ല. Whatever we said to that person will never answer back. പക്ഷെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് ചെയ്യും. But whatever we ask him not to do, he repeats that thing over എടാ there. മോനെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. If we tell him don't do that over there, അവൻ ചെയ്യാമെന്നും ചെയ്യത്തില്ലെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. he will never say he will not do it or he will do it over പക്ഷെ there. എന്നാ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവൻ അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്തിരിക്കും. But what we tell him not to do it, the next week we see him, he will be doing that over ഞാനൊരു there. കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. Let me remind you, dear believers, ദൈവത്തോടുള്ള വചനത്തോടുള്ള റിബല്യസ് മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് what is that rebellious mentality towards the word of God? ദൈവം പറയുന്ന കാര്യത്തിന് നോ എന്നുള്ള പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല, It is not only saying no to the word, no to the things according to the word of God, മറിച്ച് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ but if the Lord says something, ആ കാര്യം കേൾക്കാത്തതുപോലെ നിൽക്കുക. but if what is rebellion, when Lord says something and we are sitting idly over there, that is rebellion. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് I would ആഗ്രഹിക്കുന്നു. like to ask you something over here. ദൈവം അനേക നാളുകളായി ചില
കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? There is God who is talking to us several things these coming last couple of months and years. നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പിണങ്ങാനൊന്നും പോയില്ല. We are not going to be showing our rebellion പക്ഷെ over there. നമ്മള് എന്നാ പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. But whatever the Lord says, we are sitting idly over there. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്തരല്ല. Those people are not believers over there. ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക, ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ട് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന വചനത്തിന് മറുതലിപ്പ് കാണിക്കരുത്. If you want to enjoy the friendship of God, the verse states over there, we should not be rebelling to that over there. അവിടെ വരുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ അങ്ങ് പറയട്ടെ, ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങ് വിടുകയാ. But let me say that over there and let me leave the other things over അവിടെ there. നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഈ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയോടുള്ള അനുസരണം അല്ലെങ്കിൽ മറുതലിക്കാതിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ There we read not rebelling against the commandment of Jehovah or saying over അത് there. ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Who should be listening over there? അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ഇത് ബാധകമാണ്? Who it applies to whom all over here? അവിടെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്, നിങ്ങളുടെ രാജാവിനും ബാധകം. It applies to you and to that king who is under Jehovah over there. എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ? What does it mean over there? സഭയ്ക്കകത്ത് വലിപ്പ ചെറുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അനുസരണമുള്ളത്. Obedience doesn't matter to according, or there is no discrimination for obedience അത് over നമ്മുടെ there. സ്വന്തക്കാരായോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ല. It is not mattering over there. It's because they are blood to us. It's fine over അത് there. ഇന്നാരായത് കൊണ്ടൊന്ന് അയച്ചേക്ക്, അതല്ല. They should not be showing leniency to that over there. ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാദൈവം, The God of Israel, the Almighty over സർവ there, സൈന്യാധിപനായ ദൈവം the Lord of hosts over here, ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തോട് പറയുകയാ. He is talking to Israel like this. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം സംസാരിക്കുക. He is talking through the prophet of Israel over there. അല്ലയോ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ, O children of Israel, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. it applies to all of you. അത് നിങ്ങളെ വാഴുന്ന രാജാവിനും It ബാധകമാണ്. applies even to that king who is reigning over you. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഇതൊന്ന് അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. In our life, we should be able to obey and apply it also. തന്നെയല്ല, അവിടെ മറ്റൊരു വാക്ക് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കുണ്ട്. There's also another word that reminds us over here. 1 ശമൂവേൽ 12:14 വരുമ്പോൾ, Coming back to 1 Samuel 12 verse 14. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. You should be following Jehovah your God over here. എന്തുവാ ചേർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ? What does it mean to be closer with God over ഒരു here? ഗ്യാപ്പുമില്ലാതെ, There should be no gap in that. ഒരു പിഞ്ചു പൈതൽ അമ്മയുടെ മാറോട് ചേരുന്നത് പോലെ, Just like a small child that clasps closely to that mother over there. നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ മാറോട് നാം ചേരുന്നത് പോലെ We should be clasping our life closer with God. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ദൈവത്തോട് ചേരുക. This particular morning, let me remind you, get closer with God over here. അതിനെന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? Are we having any shortcoming to that? രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. We had great enthusiasm in the time when we were born again. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ദിവസം? ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. Do we remember the days when we were born again? 1988 ഡിസംബർ മാസം 27-ാം തീയതി 8ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബാലസംഘത്തിന്റെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. In 27 December 1988, I remember at the age of 8, I was born again. I remember the song which എന്നാൽ അന്നത്തെ പാട്ട് ഇന്നുണ്ടോ? though that song of enthusiasm, are we able to sing even today? ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിന് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? Are we having a shortcoming to that relationship or that intimacy with God? പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുക, അങ്ങനെ ചേർന്നിരുന്നാലേ യഹോവയുടെ ബന്ധം ആസ്വദിപ്പാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. Dear believers, if you are able to get closer and that intimacy with God, then only you are going to enjoy that friendship. നാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 11-ാം വാക്യം അതിന്റെ 2-ാം ഭാഗത്തില്, Even when we come to Proverbs chapter 33 and Exodus chapter 33 and verse 11. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, മോശയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി നൂന്റെ പുത്രനായ യോശുവ യഹോവയുടെ കൂടാരത്തെ വിട്ട് പിരിയാതെ ഇരുന്നു. There we read about Joshua the minister, the son of Nun, a young man departed not out of the tent over there. ഏതാണ് ആ കൂടാരം? Which is that tent over അത് there? സമാഗമന കൂടാരമാണ്. That is the tent of meeting. എന്താണ് സമാഗമന കൂടാരം? What does that tent signify? പുറപ്പാട് പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായത്തില് When we come to Exodus chapter 25, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു, when the Lord gives the commandment to Israel, ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന് നടുവിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം. I will be living among the people and they should make me a sanctuary. അപ്പോൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരം, it shows ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യ, presence of the Lord ആണ് അവിടുത്തെ വിഷയം. What does that signify? That sanctuary, the tent is showing the presence of God in that, right in the midst of the people. ആർക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക? Who can enjoy the presence of God? അത് ഭക്തന്മാർക്കാണ്.
Only those that fear him. അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന മറക്കാത്തവരാണ്. Those who are not rebelling and not forgetting the അവർ commandment of ദൈവത്തോട് God. ചേർന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. They should be closer with God. അത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ്. And that shows that people are living in the presence of God. അതാണ് 91-ാം സങ്കീർത്തനം. That is what we read in 91 അത്യുന്നതന്റെ Psalm. മറവിൽ വസിക്കുകയും Those who live in the presence of the Almighty. സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ യഹോവയെ കുറിച്ച്. Those who are, he is living under the shadow of the Almighty. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? Can we say like that? ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 17-ാം വാക്യത്തില് When we come to the Gospel of Luke chapter 2 and verse 17, ഹന്ന എന്ന 80 വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. we read about Hannah talking about over there she is 80 years old. ആ ആന്റിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. There is something that is describing about that അവൾ woman. യഹോവയുടെ ആലയം വിട്ട് പിരിയാതെ ഇരുന്നു. സ്തോത്രം, There we സ്തോത്രം. read about that person like this. She was a woman who stayed closer to the temple or the tent over there. ഒരു സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നും വരികയല്ല. There is nothing wrong in saying praise അല്ലാതെ thee ഈ over ഉള്ള there. Praise the ഏറെല്ലാം Lord. കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റിയൊന്നും ഇരിക്കണ്ട. അല്പം ഒരു സ്തോത്രമൊക്കെ പറയാൻ തോന്നിയ പറയണം. സ്തോത്രമേ പറയാവൂ, അത് വേറൊരു വിഷയം. ഹന്ന അവൾ ദൈവാലയത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ ഇരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Hannah was a person who left not the presence of God, and shall we say a praise to the Lord or an amen over here? എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാതെ പോയി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല. I would like to say one thing more over there. ഈ പിരിയാതിരുന്നതിന്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയം വിട്ട് പിരിയാതിരുന്നതിന് വല്ല പ്രതിഫലം ഉണ്ടായോ? What is there any reward for this person for not leaving that place over ചെറിയ there? പ്രായത്തിലെ വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. She was a woman who became a widow at a very young അവൾ age. പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും പോയില്ല. She never went into the affairs ഓ, of അവൾ the world. ദൈവാലയത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ ദീർഘവർഷങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ്. She stayed closer to that presence of God and never left that place. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന മറക്കാതെ She never forgot the commandment of God. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക്, She went into the presence of God. ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ അവൾ She തുടരുകയാണ്. went into that friendship. She went into that fellowship and lived over there. അതുകൊണ്ട് എന്നാ സംഭവിച്ചത്? And so what is happening over there? അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് യേശു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. And by that what happens over there? She was able to see the blessedness of Jesus the child over there. ദൈവത്തിന്റെ മശികയെ കാണാതെ മരിക്കയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശിമയോൻ അവിടെയുണ്ട്. And there we also have Shimeon who was living over there, a person who will not die only after seeing the Lord Jesus. ദൈവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ശ്രദ്ധയോടെ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. These two people were looking with keenness to whoever child is being brought over ദീർഘവർഷങ്ങൾ there. മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. All the years were passing by. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അതാ മറിയയും യോസഫും കൈകളിൽ ഒരു ശിശുവിനെ മേന്തിക്കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിന്റെ പടിക്കെട്ടുകൾ കയറി വരികയാണ്. And all those years passed by, and then one particular moment Mary Joseph is coming with a baby over ഓ, there. ശിമയോന്റെ കൈകളിൽ ആ കുഞ്ഞെത്തി. And there we see Simeon holds the baby. ന്യായമായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഹന്ന എന്ന ഭക്തയായ മാതാവ് ആ യേശു കുഞ്ഞിനെ കൈകളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. I believe so very strongly. Hannah would have taken that baby Jesus in her hand, and shall we all remember that? Amen to that. അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായവൻ, സർവത്തിന്റെയും ഉടയവനായവൻ, Though a man, or the Jesus who is the creator, the King of kings and Lord of lords over here, കുഞ്ഞായി ശിശുവായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ he taking the place of an infant as a man, he came down. ദൈവാലയം വിട്ടു പിരിയാതെ ഇരുന്ന The person who was not leaving the place of God over ഹന്ന there, എന്ന ഭക്തയായ അമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് Hannah the mother, the widow over there, in her hand she could receive. സർവ്വലോകത്തിന്റെയും രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തു നിൽക്കുകയാണ്, ഇരിക്കുകയാണ്. She could receive that baby Jesus who was the savior of mankind over here. ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റും? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. How many of us can we say together an amen to that? ഞാൻ പറയട്ടെ, അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. I would like to say this is the friendship or that intimacy of God. ശേഷിക്കുന്ന ചില മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. I would like to share one more thing and conclude. ആ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഖിത്വത്തിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താണ്? What is the result of having the friendship with God? അത് 14-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, യഹോവയുടെ സഖിത്വം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും, അവൻ തന്റെ നിയമം അവരെ അറിയിക്കുന്നു. There we read in Psalm 25, coming back over there to verse 14, he will show them his covenant. അത് മലയാളത്തിൽ നിയമം, ഞാൻ ആ മലയാളം അങ്ങ് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ കവനന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. There we see in English the word covenant mentioned over there. എന്താണ് ഈ കവനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? What is this covenant? It's an agreement between two persons
പേഴ്സൺസ് ഓർ പാർട്ടീസ്, രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് അതിന്റെ വിഷയം. An agreement is a reminder of a closure between two people over there. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ, ദൈവത്തിന്റെ സഖിത്വത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, ദൈവം ചില വ്യക്തിപരമായ ഉടമ്പടികൾ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നവനായി തീരും. When we are in friendship with God, God makes a particular covenant, an agreement with people like us over here. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, I am born again. യോഗത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്, I am coming to the church. കർത്തൃമേശ എടുക്കുന്നുണ്ട്, I come to take part in സ്തോത്ര the കാഴ്ച table. ഇടുന്നുണ്ട്. I put the money over there. സാധാരണ കാര്യമാണ്, That's normal. അതൊക്കെ നോർമലാ. That's normal. പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായ ചില ക്രിസ്തീയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. What is the unique experience of a Christian? ഉദാഹരണം നോഹ. Take example Noah. ഈ നോഹയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു പോയി പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ. God instructed Noah to go and build an ark. അന്ന് മഴയുണ്ടായിരുന്നില്ല. There was no rain over there. മഴയില്ലാത്തൊരു കാലത്ത്, It was a time where there was no rain. മഴ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ അറിയാത്തൊരു കാലത്ത് No one knew what was rain over ആ there. നോഹയപ്പച്ചനും കുടുംബവും രാവിലെ മുതൽ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. Noah and his family started building an ark over there. എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി? Why did they make it? പലരും വിളിച്ചു കാണും ഭ്രാന്തൻ നോഹയെന്ന്. No, everyone would have mocked at Noah. ദൈവം നോഹയോട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കവനന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം. But there in that subject we have to understand God made a covenant with ആ Noah. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില്, ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തില്, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തില്, In the life, in the ministry, everything there is a covenant over there. സഭാപരമായ ജീവിതത്തില് In our even life of an assembly we have ദൈവം a നമ്മളെ covenant. വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. Where is that place when God is not using us for his work over there? We should start thinking ദൈവത്തിന്റെ about it. സന്നിധിയിൽ ചില കവനന്റ് ചെയ്യാൻ എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. What is the matter over there? We have to understand we are not in an agreement in that covenant that God has set for us. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ആഗ്രഹിച്ചാൽ ദൈവം ഒരു കവനന്റ് നമ്മളോട് ചെയ്യും. If today and now when we desire to be with God in agreement with him, God comes and makes a friendship with us and we will enjoy it. വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ ശുശ്രൂഷകൾ തമ്പുരാൻ തരും. Where God will give us unique experiences, unique understanding on how to handle our ഒരു responsibilities. ജീവിതം, ഒരൊറ്റ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We only have one life. അതേത് സമയത്തും തീർന്നു പോകും. Any time that can get എന്നാൽ over. യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായ ഒരു കവനന്റിലേക്ക് വരുവാൻ ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഈ സ്ഥലം സഭയിൽ മനസ്സുണ്ട്? But who is in this assembly that can come into that agreement and who can take that responsibility? അവരുടെ here? പേരുകൾ മാത്രമാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വിളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. And only those names will be called out in heaven. ക്ഷമിക്കണം, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമില്ല. There is no complimentary prize in heaven. അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്, സമയം പോയോണ്ട് പറയുന്നില്ല. And it is better not to receive that complimentary. ഇന്ന് ഈ ചിന്തയിലേക്ക് വരട്ടെ. Let us come into this thought. കർത്താവേ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂട്ട് വേണം. Oh Lord, I need your friendship. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലും നടന്നു പോകുവാൻ അവിടുത്തെ കരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്റെ കരം പിടിക്കുന്ന അനുഭവം Oh എനിക്കുണ്ടാകും. Lord, I need your hand to take hold of me in whichever situation that takes me forward. അതിനും ഒരു ദിവസമേ ഞാൻ ജീവിച്ചുള്ളെങ്കിലും അതെനിക്ക് വേണം അപ്പ. Oh Lord, I need that. Oh Father, I need that even if it is only one day I'm living. ഈ ചിന്തയോടുകൂടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം I കുറിക്കുന്നു. conclude with these thoughts.